Hello my dear friends, welcome to online learning. Today we are going to learn a poem, Hope is the Thing with Feathers by Emily Dickinson. So let's begin session for today. In this session we are going to discuss warming up activity. We will see some questions from Chit Chat. Friends, you take your notebook with you, note down each questions and try to write down your own answers. Here I am going to give you answers, but use these answers as a guideline and try to write your own answers here. So, Chit Chat, textbook page number 14. First question, do you ever feel nervous? Here you have to know the meaning of word nervous. Nervous means worried or afraid. Do you ever feel nervous? This is yes no type question. And the answer for that question is yes. Sometimes I feel nervous before exams or speech. Next question. Do you ever feel really depressed? Answer for this question is yes. Sometimes I feel depressed when I am sad and lonely. तुम्ही खूप दुःखी असाल किंवा एकटे घरी असाल तेव्हा तुम्हाला डिप्रेस्ड वाटतं. डिप्रेस्ड म्हणजे निराश. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट मेक्स यू नर्वस और डिप्रेस्ड? सी, एवरीवन हैज देयर ओन रीजन टू बिकम नर्वस और डिप्रेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट मेक्स यू नर्वस और डिप्रेस्ड? आता तुम्ही मागील 2 प्रश्नांमध्ये तर सांगितलं की हां, काही वेळेस मी नर्वस होतो, कधी कधी मी डिप्रेस्डही असतो. पण कोणत्या गोष्टींमुळे तुम्ही नर्वस किंवा डिप्रेस्ड होता? पहा, आन्सर फॉर दॅट क्वेश्चन इज व्हेन आय एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ होल क्लास आय फील नर्वस. आय फील डिप्रेस्ड when my best friend quarrels with me and stops talking with me. आता हे काही मुलांच्या बाबतीत होती असणार आहे. तुम्ही जेव्हा स्वतःला पूर्ण वर्गासमोर प्रेझेंट करत असता तेव्हा तुमच्या मनामध्ये थोडीशी भीती असते. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी फ्रॉम वॉर्मिंग अप. द ओनली रे ऑफ होप. When you are in any troublesome situation, there will be a ray of hope and you have to follow it. जेव्हा आपण भयंकर अशा कोणत्याही संकटात अडकलेलो असतो तेव्हा एक तरी मार्ग आपणास नक्कीच दिसत असतो. So in this activity also we are going to discuss about the only ray of hope. So let's see what is the activity. Divide the class into groups of 4 to 6. Each group selects for itself one of the difficult situations listed below, which I am going to give you. They imagine themselves to be in that situation and carry on with the rest of the activity. So here they suggested to form groups of 4 to 6 students. But students, now you have to do this activity alone. For it I am going to give you 3 difficult situations. You have to imagine yourself to be in that situation and then carry on the remaining activity. So which are these 3 difficult situations? First difficult situation is marooned on an island. See, there is a picture of island
you all know island. So here a group of passengers are marooned on an island in the middle of the ocean. The island which is in the middle of the ocean, some passengers are marooned on that island. Marooned म्हणजे अडकलेले आहेत. काही प्रवासी जे बेटावरती फिरण्यास गेले होते ते त्या बेटावरतीच अडकून पडलेले आहेत. तर पहा मित्रांनो, तुम्हाला ह्या परिस्थितीमध्ये आपण त्या प्रवाशांपैकीच एक जण आहोत असा विचार करायचा आहे आणि नंतर ज्या काही आपण ॲक्टिव्हिटीज डिस्कस करणार आहोत त्या सोडवायच्या आहेत. दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्ट सिच्युएशन. नेक्स्ट सिच्युएशन इज लॉस्ट इन ए फॉरेस्ट. A group of pilgrims traveling on foot have lost their way in a thick jungle. Pilgrims यात्रेकरू म्हणजे काही यात्रेकरू ज्यांचा प्रवास हा भला मोठ्या जंगलातून चालू होता, ते त्या जंगलामध्ये स्वतःचा रस्ता भटकलेले आहेत. या डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये देखील तुम्हाला ते प्रवासी, ते यात्रेकरू आपण आहोत असं समजून खालील ॲक्टिव्हिटी सोडवायच्या आहेत. नेक्स्ट डिफिकल्ट सिच्युएशन इज स्ट्रँडेड ऑन द हायवे. A team of players from an office have got down at the wrong place. A team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night. It is a lonely spot. काही खेळाडूंचा एक संघ आहे आणि तो संघ एका अनोळखी शहरात आहे आणि त्या अनोळखी शहरामध्ये ते रात्रीच्या वेळी सहज भटकण्यासाठी रस्त्यावरून फिरत होते आणि अशा वेळेस ते त्यांचा रस्ता चुकलेले आहेत. ते एका निर्जन ठिकाणी हरवलेले आहेत. सो स्ट्रँडेड ऑन द हायवे. स्ट्रँडेड म्हणजे सुद्धा अडकलेले आहेत. आता त्यांना त्यांचं ऑफिस सापडत नाही आहे आणि ते त्यांना शोधायचं आहे. म्हणजे पहा, अशा प्रकारे 3 डिफिकल्ट सिच्युएशन्स इथं देण्यात आलेल्या आहेत. पहिली डिफिकल्ट सिच्युएशन ही की तुम्ही एका बेटावरती अडकलेला आहात. दुसरी म्हणजे काही यात्रेकरू जे जंगलातून रस्ता काढत निघाले होते, त्या जंगलामध्ये ते हरवलेले आहेत. आणि तिसरी म्हणजे काही खेळाडू हे त्यांच्या ऑफिसमधून बाहेर पडलेले आहेत आणि रस्ता भटकलेले आहेत. तर या तिन्हीपैकी कोणत्याही एका सिच्युएशनवरती तुम्ही आहात आणि अशी तुम्ही कल्पना करायची आहे. आणि आता आपण ज्या काही पुढे कृती पाहणार आहोत, चर्चा करणार आहोत, त्या तुम्ही व्यवस्थित त्याची उत्तरे लिहायची आहेत. त्या कृतींसाठी योग्य उत्तरे तुम्ही लिहायची आहेत. सो द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग्स इन 4 to 5 सेंटेन्सेस. आपण आत्ताच चर्चा केलेली जे 3 डिफिकल्ट सिच्युएशन होत्या, त्या तिन्हीपैकी तुम्ही एका कोणत्या तरी ठिकाणावरती आहात अशी कल्पना करणार आहात. आणि त्यानंतर तुम्ही ज्या ठिकाणावरती आहात त्या ठिकाणाचं आता तुम्हाला काय करायचं आहे, वर्णन करायचं आहे. स्टुडंट्स, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू गाईडलाईन्स, बट यू डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग इन 4 to 5 सेंटेन्सेस. हिअर आय एम नॉट गोइंग टू गिव्ह यू ॲन्सर. मी येथे तुम्हाला उत्तर देणार नाही आहे, फक्त तुम्हाला मदत होईल अशी काही वाक्य देणार आहे. परंतु तुम्हाला उत्तर लिहिताना कमीत कमी 4 ते 5 वाक्यामध्ये लिहायचं आहे. तुम्ही ह्या तिन्ही ठिकाणापैकी कोणत्या एका ठिकाणी अडकलेला आहात असं कल्पना करून तुम्हाला त्या ठिकाणाचं वर्णन करायचं आहे. सी, if you are marooned on an island, you may use these sentences that it is a lonely island. There is water everywhere. No sign of any boat, sheep, etc. We also don't have any
food packages with us. It's so dark. We fear a lot. अशा प्रकारे तुम्ही या पहिल्या डिफिकल्ट सिच्युएशनचं वर्णन करू शकता. नेक्स्ट, if you were lost in a forest, it is the dense forest. Dense means घनदाट जंगल आहे. There are only trees, various animals and their sounds. So add your own sentences too. What did you feel if you were in the jungle? You have to note down the sentences here. Next, if you are stranded on the highway, just a very wide street, not a single vehicle on the road, we can't ask anybody anything because no one is there. It's so calm place. Like this, you mention your answers here. Next question. Write the reactions of your companions using exclamations. Companions means your friends. See, you are on this place with your friends. So when you are on this place, what are the reactions of your companions? They will say that, wow. Somebody will say, oh God, how wonderful. Someone will say, oh no, how terrible, what a luck. So you may use these explanations. You may use, your companions will use these exclamations. Next activity. Using your imagination, write what is the only ray of hope for you. आता एका भयंकर परिस्थितीमध्ये तुम्ही अडकलेला आहात आणि अशा वेळेस जसं आपण सुरुवातीला चर्चा केली की कुठून तरी एक आशेचा किरण हा दिसतच असतो. मग तो आशेचा किरण कोणता आहे बरं, ह्या संदर्भात तुम्हाला लिहायचं आहे. आयलँडवरती अडकलेला आहात. थोडंसं विचार करा. आयलँडवरती अडकलेला आहात आणि इतक्यात तुम्हाला समोरून येणारी एक बोट दिसली. इज इट द ओनली रे ऑफ होप? जंगलातून भटकत आहात, तुम्हाला मार्ग दाखवणारा जवळ कोणीही नाहीये. इतक्यात अचानक तुम्हाला एका मानवी चालीची चाहूल होते. दॅट्स द ओनली रे ऑफ होप. इफ यू आर स्टँडर्ड ऑन द रोड, हायवेवरती भटकत आहात, हायवेवरती चालत आहात, मागे पुढे काहीच दिसत नाही, इतक्यात एका मोटारसायकलचा तुम्हाला आवाज येतो. तर ती सिच्युएशन तुम्हाला इथे मांडायची आहे. ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज युअर इमॅजिनेशन. आय एम गोइंग टू गिव्ह यू आन्सर फॉर वन सिच्युएशन, बट यू आर ऑन सेकंड और थर्ड सिच्युएशन. यू शुड ट्राय टू राईट आन्सर युअर सेल्फ. So now I am going to write the only ray of hope for this situation, marooned on an island. In the beginning, we felt very frightened and confused. We felt that we could not get a way to come back to our destination. We saw only trees and water everywhere. Suddenly, we noticed the ship was in the sea. We make fire to draw their attention, and they sent boat towards the island, and we were carried safely to the ship. We thanked God and the crew of the ship. पहा, जेव्हा तुम्ही एका निर्जन अशा बेटावरती अडकलेला आहात, अशा वेळेस सर्वात प्रथम तुम्हाला भीती वाटेल, तुम्ही गोंधळलेला असाल. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या ठिकाणावर पोहोचण्यासाठी काही मार्ग दिसणार नाही. सगळीकडे तुम्हाला फक्त झाडे आणि पाणीच पाहायला मिळेल. पण इतक्यात जर समोरून येणारे एखादं जहाज दिसलं तर तुम्ही काय कराल याचं वर्णन ह्या उत्तरामध्ये केलेलं आहे. फर्स्ट,
you try to draw their attention, and if they see it, they will send boat towards you and they will carry to you safely to the ship, and you will reach your home happily. Like this, try to write a ray of hope for remaining two difficult situations. Now, last activity. Suppose two members of your group are going out to try to get help. They can take any 5 things with them. Write what they choose and why they choose it. आपण चर्चा केलेल्या या तिन्ही अवघड परिस्थितींपैकी एका कोणत्या तरी ठिकाणी अडकलेला आहात. तर तुम्ही सर्वांनी एकत्र राहण्याचं ठरवलेलं आहे, परंतु तुमच्यापैकी 2 सदस्य हे कोणाची तरी मदत मिळवण्यासाठी जाणार आहेत. अशा वेळेस ते कोणत्या गोष्टी त्यांच्याबरोबर नेण्यासाठी निवडतील आणि का, याचे उत्तर इथं लिहायचे. ऑन द पेज नंबर 14 they have given a blue box. In this blue box they have noted some things. They suggested allow students to name anything they can think of without restricting the choices. A few suggestions are a torch, a whistle, food packets, a bottle of water, plastic or paper bags, newspaper, a knife, rope, matchbox, needle and thread, mobile phones, a stick, a piece of cloth, a basket. Here they have given some of the things, but without restriction. First you think about it. What do you try to take? Which things you can take with you? But at that time you have to write there why you choose it. So first I will choose torch. What is the use of torch? To find a way or to give signal. Second, food packet. If we will feel hungry, we are going to eat something, so food packet are most important. Food packet is most important. Next, a stick. To threaten animals. If you are on an island, at that time also are there animals, very important to threaten animals. And if you are stranded on the highway, at that time maybe dogs were there, so you have to threaten these animals. Next is a knife, to cut the creeper in the way to protect ourselves. Next one is whistle. If you have to give signal to anyone, you use this whistle. And I may take a water bottle too to drink water. Like this you can write other things too, but at that time you have to mention there why you choose this. Okay? तर पहा मित्रांनो, इथे आपण पान नंबर 14 वरील 1.3 होप इज द थिंग विथ फेदर्स या कवितेची वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटी बद्दल चर्चा केली आहे. यामध्ये प्रथम आपण चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीतील 6 प्रश्न अभ्यासले. त्याची उत्तरे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये सुंदर हस्ताक्षरात लिहिणार आहात. त्याचबरोबर आपण अभ्यासलेली दुसरी कृती म्हणजे द ओनली रे ऑफ होप. याच्या संदर्भात तुम्हाला 3 डिफिकल्ट सिच्युएशन्स दिलेल्या आहेत. तर त्यापैकी एक कोणतीही डिफिकल्ट सिच्युएशन्स निवडायची आहे आणि त्याच्या खाली जे 4 प्रश्न विचारलेले आहेत ती तुमची डिफिकल्ट सिच्युएशनला अनुसरूनच त्या 4 प्रश्नांची उत्तरे लिहायची. सपोज एखाद्या विद्यार्थ्यांनी लॉस्ट इन ए फॉरेस्ट ही सिच्युएशन निवडली तर यू हॅव टू डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग. तर तुम्हाला पहिल्या प्रश्नामध्ये जंगलातील आजूबाजूच्या परिसराचेच वर्णन करायचे आहे. त्याचबरोबर तुम्ही जंगलामध्ये अडकल्यानंतर तुमच्याबरोबर असणारा मित्र आहे त्याचे काही उद्गार असतील ते लिहायचे आहेत. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये तुमच्या स्वतःच्या कल्पनेचा वापर करून अशा वेळेस तुमच्यासाठी आशेचा किरण काय असेल याचेही उत्तर तुम्हाला लिहायचे आहे. आणि सगळ्यात शेवटी
की जंगलामध्ये जेव्हा तुम्ही भटकलेला असाल तेव्हा तुमच्यापैकी दोघांनी ठरवले की आपण कोणाकडून तरी मदत मिळवायची. अशा वेळेस जेव्हा ते बाहेर पडतील तेव्हा ते त्यांच्याबरोबर कोणत्या गोष्टी घेतील. तर या 3 सिच्युएशनपैकी कोणतीही एकच सिच्युएशन तुम्ही निवडून त्या खालील 4 प्रश्नांची उत्तरे स्वतःच्या वाक्यामध्ये योग्य अशा वाक्यरचनेचा वापर करून लिहायचे आहेत. वी विल लर्न पोएम इन आवर नेक्स्ट सेशन. थँक यू फ्रेंड्स. बाय.